Good morning, student. Today we are going to learn about the one important topic of financial accounting first, that is accounting concepts, conventions, and principles, along with an overview of emerging trends in accounting. You well know, basically, for accounting, it is necessary to use the various rules, regulation, and procedure. Basically, these all rules regulation are covered under the accounting standards. Apart from the accounting standard, there are a number of accounting concepts, conventions, and principles. Accounting concepts, convention, and principle help to us for accounting. It give a valuable input for procedure, rules, and regulation regarding the accounting. By using the accounting concepts and conventions and also principle, we bring the uniformity in the accounting. See. Okay. So, accounting is the language of business. You all know. Basically, we represent our business with the help of accounting information. बरोबर ना? म्हणजे बऱ्याच वेळेस आपण असं म्हणतो की आपला व्यवसाय कसा चाललाय, तर हे आपण आपल्या प्रॉफिट लॉस किंवा बॅलन्स शीटच्या आर्थिक सांपत्तिक स्थितीवरनं सांगत असतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला एखाद्या व्यक्तीला आपला बिझनेस इंट्रोड्यूस करायचा असेल तर आपण अकाउंटिंगची हेल्प त्या ठिकाणी घेतो आणि म्हणूनच आपण असं म्हणतो अकाउंटिंग इज दी लँग्वेज ऑफ बिझनेस. विथ दी हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अँड डेटा we talk about our business organization with other people. Okay, with the help of we just introduce our profit and loss figure and financial position. These are our assets, these are our liabilities, this is the profit and how it is in good quantum. So this is the language of the business. Accounting play an important role in the society by providing useful information to various stakeholders like management, shareholders, government, creditors, investor, etc. See, when management use the accounting information for the purpose of managing the organization. Okay, what are doing actually management? Management make plan for the organization. They perform number of activities, number of functions for running the organization, like planning, then communicating, then coordination, then direction, staffing, and controlling, forecasting also. Okay, these are the various functions performed by the management for the smooth organization of the business organization. राईट? मला एक सांगाल तुम्ही, बरोबर ना? मॅनेजमेंट काय करतं बरं? मॅनेजमेंट म्हणजे काय नेमकं? कोणीतरी बोलाल? मॅनेजमेंट म्हणजे मॅनेजमेंटमध्ये ह्या गोष्टींचा समावेश होतो ना. मॅनेजमेंट केलं जातं म्हणजे काय केलं जातं? तर व्यवसायाच्या ज्या काय ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म केल्या जातात त्याचं काय केलं जातं? प्लॅनिंग केलं जातं. त्याच्यानंतर प्लॅनिंग केल्यानंतर त्या प्लॅनिंग करत असताना फोरकास्टिंग केलं जातं. म्हणजे फोरकास्टिंग म्हणजे काय? म्हणजे बजेटिंगचा आधार त्या ठिकाणी घेतला जातो. म्हणजे काय, पाठीमागील जो काही अनुभव आलाय, पाठीमागील जो काही एक्सपिरियन्स आला त्यानुसार भविष्यासाठीच तिथं प्लॅनिंग करत असताना भविष्यामध्ये काय एक्सपेक्टेड रिझल्ट आहेत, म्हणजे भविष्यामध्ये येणाऱ्या संधी आणि येणारे धोके यांचा देखील त्या ठिकाणी अंदाज घेतला जातो. त्याला आपण फोरकास्टिंग असं म्हणतो. त्यानंतर कम्युनिकेटिंग त्या ठिकाणी केलं जातं. कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर द बेटर मॅनेजमेंट. कम्युनिकेशन अमंग द व्हेरियस डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन अमंग द व्हेरियस डिपार्टमेंटल हेड, कम्युनिकेशन अमंग द एम्प्लॉईज. ओके, with a smooth communication, with the help of smooth communication, management run the organization smoothly. Okay, कम्युनिकेशन त्या ठिकाणी महत्वाचं आहे. आणि कम्युनिकेशन काय करतं? कम्युनिकेशन हेल्प्स टू कोऑर्डिनेशन अमंग द व्हेरियस डिपार्टमेंट.
वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये कम्युनिकेशन करण्याचं काम, कोऑर्डिनेशन करण्याचं काम, समन्वय साधण्याचं काम त्या ठिकाणी कम्युनिकेशनद्वारे त्या ठिकाणी केलेलं असतं. पण नेमकं काय कम्युनिकेशन करायचं, काय कोऑर्डिनेशन करायचं, त्यासाठी प्लॅनिंग पण इम्पॉर्टन्स आहे. म्हणून मॅनेजमेंट ते पण फंक्शन परफॉर्म करतं. आणि मग या आधारे त्या ठिकाणी त्याला कंट्रोल ठेवावा लागतो. मग आता कंट्रोल कसं ठेवायचं? मग बेसिकली मॅनेजमेंट कधी पनिशमेंट करेल बरं एखाद्या त्या कर्मचाऱ्यांना? जर त्या वर्षी लॉस झाला तर याचा अर्थ काय, की त्या कर्मचाऱ्यांनी काय केलं नाही, प्रॉपरली त्यांचं काम परफॉर्म केलं नाही. आता लॉस कसा कळेल? तर अकाउंटिंग डेटावरनं कळेल. म्हणजे अकाउंटिंगची जी काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा त्या ठिकाणी रिवॉर्ड करायचं असेल, बक्षिसी द्यायची असेल, तर काय करेल मॅनेजमेंट? बघेल त्या ठिकाणी अरे चांगला प्रॉफिट झालाय त्या ठिकाणी. ओके. ऑर्गनायझेशन अर्न दी ह्यूज प्रॉफिट, अ गुड क्वांटम प्रॉफिट. That means employee and all staff, that means all manager perform their duties in a very well manner, right? So management able to take decision regarding the reward to the employee and management, right? So this is one of the important function performed by the management with the help of accounting data. मग विथ द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग डेटा. म्हणजे मॅनेजमेंटला देखील त्या ठिकाणी अकाउंटिंगच्या डेटाची गरज पडते. शेअर होल्डर, शेअर होल्डरचा इंटरेस्ट, शेअर होल्डर आर दी ओनर ऑफ द ऑर्गनायझेशन. ओके, दे आर अ रियल ओनर ऑफ द that particular company, and as a owner they have need to know about the our organization or company is run smoothly or not, it is earn a good profit, the financial performance and financial position of the company is good or not. बरोबर ना? फिनान्शियल परफॉर्मन्स आणि फिनान्शियल पोझिशन या दोन गोष्टींमध्ये सर्व लोकांचं त्या ठिकाणी लक्ष असतं बघा. या दोन शब्दांना मी थोडंसं त्या ठिकाणी फोकस करणार आहे. फिनान्शियल परफॉर्मन्स आणि फिनान्शियल पोझिशन. परफॉर्मन्स म्हणजे काय, की आता कशा पद्धतीने काम चाललंय. आणि मग परफॉर्मन्स म्हणजे बघा एखादा मॅच मध्ये एक मॅच चालू आहे आणि मग त्या मॅच मध्ये त्याचा परफॉर्मन्स कसा आहे त्या विशिष्ट खेळाडूचा. पण कोहलीचा परफॉर्मन्स कसा आहे, तो त्या मॅच मध्ये रन काढतोय, त्या मॅच मध्ये तो विकेट काढतोय, त्या मॅच मध्ये तो चांगला कॅच घेतोय, त्या मॅच मध्ये तो चांगली कॅप्टन्सी करतोय, त्याचा परफॉर्मन्स चांगला आहे. बरोबर ना? त्या एका मॅच पुरता. परंतु त्याने पाठीमागील 2-4 वर्षापासून सातत्याने चांगलं काम केलंय, तर त्याची पोझिशन काय? तिथे एक पोझिशन असते ना, म्हणजे आपण मॅच सुरू होण्याच्या अगोदरच असं म्हणतो, की कोहली, कारण कोहलीचा मागच्या 4-5 वर्षाचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे. रोहित शर्माचं मागच्या 4-5 वर्षाचं ट्रॅक रेकॉर्ड चांगलं आहे. त्याची एक पोझिशन तयार झालेली असते. त्याने दिलेले पास्ट जे रिझल्ट असतात ते स्ट्रॉंग असतात. त्याची पोझिशन स्ट्रॉंग झालेली असते. सिमिलरली when we discuss about the accounting information, accounting data, at that time that these two concepts are important. One is financial performance and another one is financial position. ओके. मग आता चालू वर्षीचा जो परफॉर्मन्स आहे, तर चालू वर्षीचा परफॉर्मन्स आपल्याला कशावरनं कळतो? वी नो द फिनान्शियल परफॉर्मन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन फ्रॉम द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट वरून आपल्याला फिनान्शियल परफॉर्मन्स कळत असतो. सो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट शो द फिनान्शियल परफॉर्मन्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन, whether organization received a good profit or not, and what percentage of profit received to the organization, and this is the financial performance of the business organization, right? And now we discuss about the financial position. So the cumulative result of the business organization, how many profits are earned by the organization, and that profit converted into properties. Okay. So the financial position of the business organization is shown by the balance sheet. Okay. सांपत्तिक स्थिती, financial position. फिनान्शियल पोझिशन आपल्याला बॅलन्स शीट काय दाखवतं? सांपत्तिक स्थिती दाखवतं, आर्थिक स्थिती दाखवतं. दॅट इज कॉल्ड फिनान्शियल पोझिशन. सो विच स्टेटमेंट शो द फिनान्शियल पोझिशन ऑफ द बिझनेस ऑर्गनायझेशन. तिथं किती संपत्ती आतापर्यंत काय आहे, किती त्या ठिकाणी पैसा, किती प्रॉपर्टीज त्या ठिकाणी आहे कंपनीकडे. वेदर करंट इयर मध्ये कदाचित एखाद्या वर्षी प्रॉफिट झाला नसेल, पॅन्डेमिकमुळे ह्या वर्षी बिझनेस बंद असेल. बघा पॅन्डेमिक मध्ये काय झालं, ज्यांचे फिनान्शियल परफॉर्मन्स चांगला नाहीये पण ज्यांची फिनान्शियल पोझिशन चांगली होती त्यांनी सहज व्यवसाय टिकवून ठेवले.
पाठीमागच्या संपत्तीच्या आधारे, पाठीमागच्या कॅश बॅलन्सच्या आधारे त्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सॅलरी दिली, त्यांना काढून टाकलं नाही वगैरे. आणि कमी प्रोडक्शन असताना देखील व्यवसाय त्या ठिकाणी त्यांनी टिकवून ठेवला. बरोबर ना? म्हणजे त्यांची फायनान्शियल पोझिशन चांगली होती. इव्हन द फायनान्शियल परफॉर्मन्स इज डिस्टर्ब कॉज ऑफ द COVID-19 पॅन्डेमिक सिच्युएशन. राइट? आपण असं बघतोय ना, अजूनही त्या गोष्टी त्या ठिकाणी चालल्यात. पण आपण प्रेझेंटमध्ये त्या ठिकाणी आहोत. आपण कोरोना हा भूतकाळ नाही, आपल्यासाठी प्रेझेंट आहे. म्हणजे सेम द प्रॉब्लेम्स ऑफ COVID-19 pandemic situation is also suffered by the many business organization. Many business organization are closed. Why? Because their financial performance is top, and there was or there is no good financial position of that particular business organization to survive from the situation of COVID-19 pandemic. Right? मग एखादा छोटासा टपरीवाला आहे आणि तो डेली त्या ठिकाणी मार्केटमधून विकत आणतोय आणि ते विकतोय. आणि मग जर त्याच्याकडे काही फायनान्शियल पोझिशनच नाहीये, त्याच्याकडे प्रॉपर्टीज नाहीये, तो डेली सेल करतो, त्यातनं उद्याच्या मालाचे पैसे काढून ठेवतो आणि त्यातनं स्वतःची गुजराण करतोय. आणि त्याचं जर पॅन्डेमिकमुळे जर बिझनेस बंद पडला असेल त्याचा तो, तर त्याच्याकडे फायनान्शियल परफॉर्मन्स स्टॉप झाला, त्याचा डेली जो काही परफॉर्मन्स आहे तो स्टॉप झाला. देर इज नो एनी financial position, there is no any properties in the hand of that particular businessman, small businessman, तर तो त्या ठिकाणी सफर्ड होणार आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी अकाउंटिंगच्या इन्फॉर्मेशन वरनं करतात. मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारतो आता, मला एक सांगाल, विच स्टेटमेंट शो द फायनान्शियल परफॉर्मन्स ऑफ द बिझनेस ऑर्गनायझेशन. तुम्ही अनम्यूट कराल आणि आन्सर द्या मला. विच स्टेटमेंट शो दी financial performance of the business organization and which statement show the financial position of the business organization. Okay, you तुम्ही स्वतःला अनम्यूट कराल, मी अलाउड करतोय तुम्हाला. कोणीतरी एक जण सांगाल. ओके, आता मी अनम्यूट करायला तुम्हाला अलाउड केलं. एकाने एकाचं उत्तर द्या, दुसऱ्याने दुसऱ्याचं. बॅलन्स शीट. ओके, बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीट शो द financial performance, profit and loss account, financial position, balance sheet. परत एकदा सांगा. Financial performance, profit and loss account, financial position, balance sheet. Very good. Financial performance is shown by the profit and loss account. Right? बाकीच्या मुलांनी मला रिस्पॉन्स द्याल, बरोबर आहे का? Okay, and balance sheet show the financial position of the business organization. Okay. मग या दोन महत्वाच्या टर्मिनॉलॉजी त्या तुम्ही त्या ठिकाणी लक्षात ठेवणार आहात, अतिशय गरजेच्या त्या टर्मिनॉलॉजी. ओके, ओके. मग ह्या फिनान्शियल परफॉर्मन्स मध्ये मी बोलत होतो, ह्या फिनान्शियल परफॉर्मन्स मध्ये आणि ह्या फिनान्शियल पोझिशन मध्ये मॅनेजमेंटचा इंटरेस्ट असतो, कारण मॅनेजमेंटला बघायचं असतं, त्यांचं स्मूथली रन करायचं असतं, व्यवसायाच्या प्रॉपर्टीज वाढवायच्या असतात, फिनान्शियल पोझिशन डेव्हलप करायची असते, फिनान्शियल परफॉर्मन्स डेव्हलप करायचा असतो. कारण त्यांनी कसं मॅनेजमेंट केलं, मॅनेजमेंट कसं केलं, कोणत्या कंपनीचं मॅनेजमेंट चांगलं असेल बरं, म्हणजे त्या कंपनीला लॉस होत चाललाय, वर्षानुवर्ष लॉस होत चाललाय, आणि ती कंपनी म्हणते आम्ही खूप चांगलं काम करतोय. म्हणजे जाधव सर काय करतायत, अकाउंटिंग शिकवतायत आणि दरवर्षी त्यांची सर्व मुलं नापास होत आहेत आणि ते म्हणतायत मी खूप चांगलं अकाउंटिंग शिकवतो, त्यांचा रिझल्ट चांगला लागत नाही. चांगला परफॉर्मन्स आहे का? नाही. म्हणजे ह्या मागच्या 15 वर्षामध्ये मी माझ्या त्या विषयाचा रिझल्ट, कदाचित फायनान्शियल अकाउंटिंगचा रिझल्ट 100% लागला असेल, तर ती माझी पोझिशन झाली पाठीमागे जेवढं 15 वर्षाचा जो रिझल्ट आहे. या वर्षी 100% मुलं फेल झाली, तर काय होणार? फायनान्शियल परफॉर्मन्स डल आहे त्या ठिकाणी. प्रत्येक स्टेक होल्डर त्यामध्ये इंटरेस्ट घेतो. मॅनेजमेंटला मॅनेजमेंट करायचं असतं, शेअर होल्डरला माहित पाहिजे असतं की आपल्याला किती, आपल्या शेअरची व्हॅल्यू काय होते आणि आपल्या शेअरची व्हॅल्यू काय होते, आणि सेकंडली आपल्या त्या शेअरवर त्या ठिकाणी डिव्हिडंड किती रेटने मिळतो, रेट ऑफ डिव्हिडंड अँड व्हॅल्यू ऑफ शेअर. आपला शेअर तर जेवढ्याला खरेदी केला त्यापेक्षा कमी किमतीला तर जात नाही ना. मग कधी कळेल बरं हे, शेअरची व्हॅल्यू कधी वाढेल, रेट ऑफ डिव्हिडंड कधी जास्त मिळेल? मला एक सांगा, उत्तर द्याल तुम्ही मला.
उत्तर द्या. कधी डिव्हिडंड जास्त मिळेल त्या शेअरवर? यस, कोण सांगतंय? मी तुम्हाला अलाउड करतोय. एक जण सांगाल. व्हेन कंपनी डिक्लेअर मोर डिव्हिडंड ऑन द शेअर कॅपिटल. कधी जास्त देईल बरं डिव्हिडंड? when company earns more profit. व्हेरी गुड. व्हेन कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट. कंपनीला प्रॉफिट झाला तर डिव्हिडंड देईल, कारण डिव्हिडंड हा कशातनं द्यायचा असतो? प्रॉफिट मधनं द्यायचा असतो. आणि मग कंपनीला जर चांगला प्रॉफिट होत असेल तर कंपनी डिव्हिडंड देऊ शकते. मग त्या ठिकाणी मला एक सांगाल बरं, शेअर होल्डरला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये इंटरेस्ट आहे की नाही? आन्सर द्याल मला. दुसरं कोणीतरी आन्सर द्याल. आता कोणी आन्सर देईल मला नाव सांगाल तुमचं? प्रियंका जगताप. ओके, प्रियंका जगताप. ओके, दुसरं मला आता दुसरा विद्यार्थी मला उत्तर देईल की शेअर होल्डरला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये इंटरेस्ट आहे की नाही? आहे. का आहे? का इंटरेस्ट आहे त्याला? कंपनीला जेव्हा प्रॉफिट होईल तेव्हाच त्याला डिव्हिडंड जास्त भेटेल ना. ओके, म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये त्याची नजर सगळ्यात अगोदर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट समोर आल्यानंतर कोणत्या आकड्याकडे जाईल? विच फिगर? प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट. व्हेरी गुड. प्रॉफिट कडे तो त्या ठिकाणी नजर, आणि तिकडे प्रॉफिट दिसला त्याला आनंद होईल, कारण आता त्याला डिव्हिडंड मिळेल. इज इट राईट? हो. सो त्या शेअर होल्डरचा फिनान्शियल परफॉर्मन्स मध्ये इंटरेस्ट आहे की नाही कंपनीच्या? आहे. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दॅट द व्हॅल्यू ऑफ शेअर. ओके, त्या शेअर होल्डरचा इंटरेस्ट असेल की आपल्या शेअरची व्हॅल्यू काय, आणि त्यासाठी त्याचा त्या फिनान्शियल स्टेटमेंट मध्ये इंटरेस्ट आहे, आणि त्या शेअरची व्हॅल्यू त्याला त्या स्टेटमेंट पैकी कोणत्या स्टेटमेंट मध्ये पाहायला मिळेल बरं? सांगाल मला? त्याच्या शेअरची व्हॅल्यू त्याला कोणत्या स्टेटमेंट मधून पाहायला मिळेल? कोणत्या फिनान्शियल स्टेटमेंट मधून पाहायला मिळेल? Which statement show the value of share to the shareholder? शेअर कॅपिटल कुठे लिहितो आपण? Where we write the share capital? Which is the place for share capital? Assets. Assetला? Asset side. बॅलन्स शीट असेट साइड. लायबिलिटीजला Asset लिहितो. side. लायबिलिटीजला लिहितो आपण. लॅबिलिटीला आहे सर. लायबिलिटीजला साइडला लिहितो. लायबिलिटीजला लिहितो. ओके, त्यामध्ये तुमची चूक नाहीये. त्याचं कारण असं आहे की तुम्ही 12th लेवल पर्यंत पार्टनरशिप फर्मचं फायनल अकाउंट बघितलेलं आहे. इज इट राईट? बरोबर ना? तुम्ही फायनल अकाउंट सोल ट्रेडरचं आणि पार्टनरचं बघितलं ना, पार्टनरशिप फर्मचं. हो सर. येस सर. म्हणजे तिथे पार्टनर कॅपिटल होतं ना तुमच्या लायबिलिटी साईडला. येस सर. ओके, मग आपण वेगळे बिझनेस ऑर्गनायझेशनचे फॉर्म बघतोय. बघा किती डिस्कस करण्यासारखं आहे. तुम्ही सोल ट्रेडर बघितला, एकच व्यापारी असतो, बरोबर? ओके, देन आणखीन त्याला असं वाटलं की आपला बिझनेस वाढवावा. ओके, आणि मग त्याला लिमिटेशन पडतात त्याच्या भांडवलाच्या, आणि तो एकटा मॅनेजमेंट ठेवू शकत नाही, म्हणून तो त्याच्या काही सहकार्यांना बरोबर घेतो आणि त्यांना पार्टनर बनवतो. इज इट क्लिअर? मग बिझनेसचा फॉर्म बदलला. सोल ट्रेडर कन्वर्ट इंटू ट्रान्सफॉर्म इंटू पार्टनरशिप फर्म. 2 पार्टनर आहेत. आता तिथे तुमच्या लायबिलिटी साईडला पार्टनर्स कॅपिटल आलं. एज लोन, बीज लोन, सीज लोन, सॉरी, एज कॅपिटल, बीज कॅपिटल, सीज कॅपिटल. इज इट राईट? कारण बिझनेसचा फॉर्म बदलला. तिथे पार्टनरशिप फर्म जर बघितला आपण 1932 च्या ऍक्ट नुसार, पार्टनरशिप ऍक्ट नुसार, बरोबर ना? आणि मग त्याला तिथे काय होतं, जो प्रॉफिट असेल तो पार्टनरला वाटून दिला जातो. इज इट क्लिअर? आता मग त्याच्यानंतर काय झालं, आणखीन पार्टनरशिपच्या पुढे जो काही आणखीन त्यांना व्यवसाय वाढवायचा, म्हटल्यानंतर त्यांनी नेक्स्ट फॉर्म कडे गेलात. मग पार्टनरशिप फर्म नंतर कोणता फॉर्म असेल बिझनेस ऑर्गनायझेशनचा? मोठा फॉर्म. आणखीन व्यवसाय मोठा करायचा, तिथे पार्टनर तर जास्त घेऊ शकत नाही, त्याला लिमिटेशन्स आहेत. 8 किंवा 20 पार्टनर तो त्या ठिकाणी घेऊ शकतात त्या पार्टनरशिप फॉर्मच्या नेचरनुसार. मग काय करता येईल बरं? त्या व्यवसायाचं, त्या पार्टनरशिप फर्मचं तो काय करू शकतो? कन्व्हर्जन करू शकतो. इज इट क्लिअर? इनटू लिमिटेड कंपनीमध्ये गेला. तो कुठे गेला? आता त्यांनी काय चालू केलं? व्यवसाय. व्यवसाय कुठे गेला? कंपनीमध्ये. म्हणजे
This is another form of the business organization. There are number of form of the business organization, sole trader, then partnership firm, then company, right? So प्रायव्हेट कंपनी आणि पब्लिक कंपनी आणि काही कॉपरेटिव्ह सोसायटीज देखील आपण त्या ठिकाणी बघतोय. त्याचा तो एक त्या ठिकाणी कॉपरेटिव्ह एक फॉर्म त्या ठिकाणी येऊन जातो. असो आता पार्टनरशिप मध्ये पार्टनर्स कॅपिटल होतं आणि आता कंपनी अकाउंट तुम्ही बघितलेलं नाही म्हणून तुम्हाला ते उत्तर देता आलेलं नाही. कंपनी अकाउंटचं जर बॅलन्स शीट बघितलं तर कंपनीचे पार्टनरशिप फर्मचे मालक कोण? हु आर द ओनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? Partners. व्हेरी गुड. पार्टनर म्हणजे पार्टनरशिप फर्मचे मालक पार्टनर असतात. देन हु आर द ओनर ऑफ द कंपनी और लिमिटेड कंपनी? Shareholder. शेअर होल्डर. सर. करेक्ट. शेअर होल्डर असतात आणि मग शेअर होल्डरचं जे काही कॅपिटल आहे त्याला आपण शेअर कॅपिटल असं म्हणतो आणि कंपनीकडे त्यांनी ते दिलेलं असतं. जसं पार्टनर्स कॅपिटल हे त्या पार्टनरशिप फर्मचं लायबिलिटी साईडला लिहित असतो आपण, जरी ओनर कॅपिटल असेल तरी ते, बरोबर ना? म्हणजे देर आर टू टाइप्स ऑफ कॅपिटल इन द ऑर्गनायझेशन, एक्सटर्नल कॅपिटल अँड इंटरनल कॅपिटल. Internal capital. बरोबर. ओनर्स कॅपिटल अँड डेप्ट कॅपिटल असं देखील त्याला म्हणतो. स्वतः स्वमालकीचं भांडवल आणि कर्जाऊ भांडवल म्हणजे डेप्ट कॅपिटल, कर्जाऊ भांडवल, आणि ओनर कॅपिटल म्हणजे स्वमालकीचे भांडवल. इंटरनल कॅपिटल म्हणजे मालकाचं कॅपिटल आणि एक्सटर्नल कॅपिटल म्हणजे कर्जाऊ जे घेतलेलं बाहेरच्या मार्गाकडनं म्हणजे बँकेकडनं असेल, डिबेंचर होल्डरकडनं असेल किंवा इतर क्रेडिटर्स कडनं जे घेतलेलं असेल ते एक्सटर्नल कॅपिटल किंवा त्या ठिकाणी लायबिलिटीज असं म्हणतो. ओके. लायबिलिटीचे आपण दोन भाग पाडतो, डेप्ट लायबिलिटीज आणि ओनर्स लायबिलिटी. ओनर लायबिलिटी ही काय असतं? त्या मालकाचं भांडवल असतं. मग पार्टनरशिप मध्ये ते काय असेल? कॅपिटल असेल पार्टनरचं आणि कंपनीमध्ये काय असेल? ते शेअर होल्डरचं त्या ठिकाणी शेअरची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी असेल. ओके. सो शेअर होल्डरचा देखील त्या ठिकाणी इंटरेस्ट असतो. सिमिलरली गव्हर्नमेंटला का फिनान्शियल स्टेटमेंट मध्ये त्या ठिकाणी इंटरेस्ट असतो? कारण गव्हर्नमेंटला काय करायचं असतं? टॅक्सेस चार्ज करायचे असतात आणि मग बरोबर प्रॉपरली शो केलं की नाही त्या ठिकाणी अकाउंटिंग मध्ये तो प्रॉफिटवर त्या ठिकाणी त्यांना प्रॉफिटवर इन्कम टॅक्स चार्ज करायचा असतो, सेल्सवर सेल टॅक्स चार्ज करायचा असतो, किंवा देर आर नंबर ऑफ टॅक्सेस चार्ज बाय द पर्टिक्युलर गव्हर्नमेंट ऑन द इन्कम ऑर सेल्स व्हॅल्यू ऑफ द बिझनेस ऑर्गनायझेशन. जीएसटी वगैरे चार्ज त्या ठिकाणी करायचा असतो. म्हणून गव्हर्नमेंट देखील त्या फिनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये त्या ठिकाणी इंटरेस्टेड असतात. क्रेडिटरला क्रेडिट द्यायचं असतं. जर त्या कंपनीचं फिनान्शियल आपण उधार देतोय, ती कंपनी तोट्यामध्ये चालली आहे, तिची फिनान्शियल पोझिशन पण एकदम तोट्याची, ती कधी त्या ठिकाणी सेल आउट होऊ शकतं, अशा व्यवसायाला क्रेडिट द्यायचं का? सो दिस डिसिजन इज टेकन बाय द क्रेडिटर ऑन द परफॉर्मन्स ऑफ द फिनान्शियल स्टेटमेंट. ओके. creditor may examine the profit and loss account and balance it. Okay. Financial that means profit and loss account show the performance, okay, annual performance, profitability of the business organization. On the basis of that particular performance, creditor may take the decision whether he allowed credit to that particular organization or not. Similarly, he also examined the financial position of the business organization. If that particular organization goes into liquidation or dissolve that particular organization cause of the not earning the good profit, at that time there is a good property in the hand of that particular organization or not. जर प्रॉपर्टी असेल तरच त्या ठिकाणी बिझनेस बंद पाडला तर त्या क्रेडिटरला त्या प्रॉपर्टी मधून पैसे वसूल करता येतील. सिमिलरली इन्व्हेस्टर जे काही डिझायर शेअर होल्डर आहे, ज्यांनी शेअर खरेदी केलेले नाहीत पण त्यांना त्या कंपनीमध्ये गुंतवायचे आहेत पैसे, तर ते इन्व्हेस्टर डिसिजन घेतात. जर त्यांना चांगला प्रॉफिट त्या कंपनीला दिसतोय का त्यांच्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये, तरच त्यांच्या शेअर्सला ते शेअर्स खरेदी करण्यामध्ये अर्थ आहे, कारण डिव्हिडंड मिळेल. त्या कंपनीचं आर्थिक स्थिती चांगली आहे का, फिनान्शियल पोझिशन इज गुड ऑर नॉट. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ फिनान्शियल परफॉर्मन्स अँड फिनान्शियल पोझिशन, इन्व्हेस्टर मे टेक द डिसिजन वेदर ते इन्व्हेस्ट द मनी इन दॅट पर्टिक्युलर कंपनी ऑर नॉट. राईट. तर हे सगळं डिस्कशन मला असं वाटतं आपण इथे आज थांबावं. समजलं तुम्हाला? आपण 4 ओळीवर 3.5 ओळीवर बोललोय फक्त. मला असं वाटतं त्या 3.5 ओळी ह्या व्यवसायाच्या त्या अकाउंटची काय गरज आहे, नीड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर अकाउंटिंग, काय परफॉर्मन्स करतं, काय रोल आहे त्या ठिकाणी अकाउंटिंगचा, तर हे त्या ठिकाणी मी एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला 3.5 तास नाही 3.5 दिवस देखील कमी पडू शकतात ते सांगण्यासाठी. ओके. पण तुम्हाला समजलंय का? कोणतरी मला सांगाल बरं? हो सर. Yes, sir. हो सर. Sir. हो सर. ओके. कोणाकडनं चुकून हे होतंय? शेअर. हो सर.
मी शिकवलेलं समजतं तुम्हाला? हो सर. हो हो सर. सर. हो. हो सर. ओके, मग कोणीतरी मला 2 मिनिटांमध्ये फीडबॅक द्याल, काय बघितलं आपण आज? मराठीत बोलला तरी चालेल. कोण बोलतं? येस. मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करतो, मग बोला तुम्ही.